सभी सुनने वाले बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह की जय। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤੀ 6 ਇਹਦਾ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਥਿਊ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, 12 ਚੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 6 ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, भिक्षा दान। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करें, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। देखो, सानू सारिਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। जब तुम दान देते हो तो इसका ढंढोरा नहीं पीटो, जैसे ढोंगी सभा ते गलियां च करते ने, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम्हें लोगों से सच कहता हूँ कि वह अपना पुरस्कार पा चुके। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ये ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तुम्हारा पिता जो गुप्त कार्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਨ ਤੇ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਹਿਰਦੇ। ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਆ। ਮਤੀ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? जब तुम प्रार्थना करते हो तो सब ढोंगे की तरह प्रार्थना नहीं करो। वो सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ कि वह अपना पुरस्कार पा चुके। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाओ, बंद करो और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो गुप्त कार्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਾर्थना ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह व्यर्थ बातों की रट ना लगाओ। सानू व्यर्थ गल्लां जड़ियां वो बिल्कुल नहीं करनियां चाहिए। वह समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। ये भी नहीं करना कि बहुत तुसी एक भूमिका बना दो वड्डी सारी ते फिर कहो जी मेरी ये प्रार्थना सुनी जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अंत तुम इस प्रकार से प्रार्थना किया करो। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ
ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ। हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का भोजन आज हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से हमें बचा, क्योंकि राज्य सामर्थ और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਰੋਜ਼ ਪੜੋ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀशु ने, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हम सारे भैन भरा क्या चाहते हैं कि हमारे पाप ਜਿਹੜੇ ਉਹ क्षमा हो जाए, तो क्षमा ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਮਟਾਵ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, क्षमा ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਜਾਏਗਾ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ क्षमा ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ क्षमा ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ क्षमा ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जब तुम उपवास करते हो तब डोंकियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास ना करें। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਂਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਉਪਵਾਸ, ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਪਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग ये समझते कि उपवास कर रहे हैं, तो तुम लोगों से सच कहता हूँ कि वह अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो आदर्श है वह दिखाई दे कि तुम उपवास कर रहे हो, तुम्हारा पिता जो आदर्श को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੋ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਧਨ ਅਸਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਮਤੀ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਤੀ 6 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚਾ ਧਨ ਕੀ ਆ? पृथ्वी पर अपने लिए धन जमा नहीं करो, यहाँ मोर्चा लगता है कि कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुरा लेते हैं, परंतु स्वर्ग में अपने लिए धन जमा करो, यहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगा कर चुराते हैं, क्योंकि यहाँ तुम्हारा धन है,
वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਾਂ ਧਨ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਤੇ ਧਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਧਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਜੀਣ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਕੋ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਧਨ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਚੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10 ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਜੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਜੋਤੀ ਕੀ ਆ? आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँख खराब हो जाए तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय में होगा। इसलिए यदि तुम्हारे भीतर की ज्योति ही अंधकार हो तो वो कितना घोर अंधकार होगा। ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਡਲ ਜਗਾਤੀ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਲਈ ਜਾਂ ਦੀਪਕ ਜਗਾਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਾਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਗੁੰਮ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਇਸ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਜਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਔਰ ਧਨ 'ਚ ਧਨ ਕੀ ਆ? कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। पहले मैं इन्हू पढ़ चुका हाँ तो फिर तुहानू दी व्याख्या कर देंगे। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इस चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਮਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਬਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਡੀ ਨਾ ਹੋ, ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਮਾਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। परमेश्वर पर भरोसा रखो। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि क्या हम खाएं अथवा क्या पिएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं है? क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं? क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, और ना बुखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुमसे कौन अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को सीखो, वह कैसे बढ़ते हैं, और वह ना तो श्रम करते हैं ना काटते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि राजा सुलेमान और समस्त वैभव में उनमें से किसी एक के समान
विभूषी नहीं था। वह अल्पवासियों अथ परमेश्वर मैदान की घास को जो आज भर है और कल आग में झोंक दी जाएगी इस प्रकार पहनाता है कि वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए चिंता मत करो, ये मत कहो कि हमारे दिन में कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन सब वस्तुओं की खोज की अन्य जाति करती है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी वस्तुओं की जरूरत है। तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अंत, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज का दुख आज के लिए ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿਓ। ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਮਤ ਬਣੋ, ਮਗਰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੁਣੋਗੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਣਕਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਜੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਫਾਦਰ, ਸਨ ਐਂਡ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਆਮੇਨ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰਸ। God is peace with you. Thank you, thank you, thank you. Praise the Lord. Praise the Lord.